ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। जिस तरह चोणों के लिए हर पार्टी ने अलग अलग मैनीफेस्टो कढ़िया सीगा। खास तौर पर जिहड़ियां इस बार पार्टियां सीगियां, जिहड़ियां चार मेन पार्टियां आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, इन्हां ने कुछ खास वर्गां नूं बहुत ज़्यादा इस बारी टारगेट किया है। जिस तरह पंजाब दीयां औरतां हो गईयां ते पंजाब दे युवा हो गए। तो इस ते अज दी खास बातचीत आपां इस ते करांगे। अज आपां स्टूडियो छड्ड के चंडीगढ़ दे बाहर दा माहौल भी देखण आए हैं। पार्क विच मौजूद हाँ आपां ते इत्थे सोहणे नज़ारे भी ने, इत्थे खुली हवा भी है। तो मेरे नाल मौजूद ने साडे सीनियर जर्नलिस्ट ब्यूरो चीफ पंजाब पॉलिटिक मिस्टर RS लिबरेट सर जी। स्वागत करदी हाँ मैं तुहाडा सर। स्काई न्यूज़ पंजाब ते सारे दर्शकों नूं सत श्री अकाल। सर चोणां लंघ गईयां पर जेकर देखा जाए तो चोणां दे लई वोट पाउण लई, सत्ता विच आउण लई हर एक पार्टी ने अलग अलग मैनीफेस्टो जारी किए ने, जिहदे विच उन्हां ने खास करके दो वर्गां नूं बहुत ज़्यादा टारगेट किया सीगा। पहला तो महिला वर्ग जिहदे लई हर एक पार्टी ने अलग अलग मैनीफेस्टो रखे, वादे किए। दूसरा युवा वर्ग जिहदे लई चारे पार्टियां जिहड़े खास तौर पर आपां चार मेन पार्टियां की गल की जाए तो इन्हां ने बहुत वड्डे वड्डे वादे भी किए जिहड़े कि आने वाले समय ते आपां देखांगे पूरे कर सक रहे ने कि नहीं कर सक रहे ने। मैं तुहाडे कोल सर ये पूछना चाहती हाँ कि जिहड़े चार पार्टियां जिहड़े वादे कर रही ने साडे युवा वर्ग नूं लैके ते साडे महिलावां वर्ग नूं लैके पंजाब दियां, ये किस तख्त ते वादे कर रही ने ते जिहड़े मुद्दे ने पंजाब दे वो किवें पूरे होणगे, किस तरह पूरे करनगे? हाँ लवली, इस तरह है कि जे आपां गल करिए तो ये नुकता जे आपां 2014 दी चोणां दी गल करिए मोदी सरकार तो लिया लगता है कि भाजपा तो, क्योंकि उन्होंने जिहड़ी 2014 की चोण जीती सी सिर्फ नौजवान वोट वर्ग नूं लैके जीती सीगी ते उस वर्ग नूं लैके सारे वादे भी किए ते वो वादे किन्ने पूरे होए को बाद की गल है। पर दूसरी बारी सरकार भी आ गई उस विषय पर। हुण मतलब उही नुकता सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया। पहला मसले होर हिसाब के होंदे सी, पाणीਆਂ ਦੇ मसले होंदे सीगे, खेती के मसले होंदे सी, किसान करज़िਆਂ ਦੇ मसले होंदे सी। पर इस बार की होया कि महिलावां ਦੇ मुद्दे पहला भी होंदे सी पर ऐतकी प्रचारे बहुत गए। उन्हां च हरेक पार्टी जे मान लो आपां आम आदमी पार्टी की गल करिए, उन्होंने गारंटियां तो शुरू किया 1000 रुपया देणगे प्रति महीना जी। उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜੇ 18 साल तो उपर नहीं महिलावां, हुण किते ना किते इहनूं समझण दी लोड़ है। 18 साल तो उपर ही क्यों कि ਜਿਹੜੇ वोटर ने हुण ये एक वोट नूं टारगेट करके करते हैं सारियां सियासी धिरां। वोट ने इस वोट नूं नवें तरीके नाल टारगेट करने की कोशिश की है। ये तो हुण चलो सरकार किस दी बनती है वो 10 मार्च तो बाद आपां नूं पता लगना है। पर इन वोटरां नूं समझ की लोड़ आ। उन्होंने मैनूं लगदा भी वोट भी सोच समझ के पाई होनी है भी सिर्फ तो सिर्फ वोट नूं टारगेट किया गया। चलो ये भी कई बार कहते होंगे ने कि भी लक्कड़ दे नाल लोहा भी तर जाता है भी जे इन्हां वादियां दे नाल उन्हां दे वादे पूरे भी हो गए तो वो एक बहुत वड्डी गल होएगी। महिलावां नूं 1000 रुपए की गल की। फिर उस तो बाद तुसीं कांग्रेस की गल करिए, जिहड़े सिद्धू साहब कहते सीगे कि मैं तो पंजाब दीयां औरतां नूं ये कहते भी भीख दे नहीं सकदा, जे मेरे घरे कोई देणगे मैं भगा के मारांगा। उस तो बाद वो बोलते हैं कुछ समय बाद 2000 रुपया देवांगे जी असीं। पर वो जो चोण मैनीफेस्टो जारी करते तो 1100 रुपया हो जाता हो, क्योंकि किते ना किते बंदा स्टेज पर चढ़ के ओवर भी बोल जाता। तो सिद्धू साहब के तो सुभाष है ये। तो उस तो बाद कहते हैं कि 2000 रुपया जो बोलते हैं पहला तो 8 सिलेंडर उन्होंने नाल एक होर चीज़ जोड़ती। जे आपां अकाली दल ते आईए, अकाली दल ने तो वो कहते भी 2000 रुपया असीं महीना देवांगे। उन्होंने कोई ऐसी गल नहीं जोड़ी, पर उन्होंने यूथ वर्ग ना कहा। उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड की गल की है, बाहर भेजण की गल की है। पर सरकार आने के बाद ये समा नहीं दे रही, कोई समा नहीं दस्या गया इन्हां दे विच भी किन्ना चिर देणगे, की उहदे हदायतां होणगीਆਂ जां किवें उस नूं लागू करनगे। ये विच किते ना किते ये पार्टियां क्लीयर नहीं कर पाईयां। बाकी जे वोटर हुण सियाणा हो गया, वो किस तरह सोचदा, उन्होंने वोट किस तरह पाई है, ये आपां नूं अगले 10 मार्च तो बाद ही पता लगना कि वो वादे बनाउण च सफल रहे जां वोटर समझण च सफल रहे। मैं तुहाडी गल 'च कुछ होर पॉइंट्स ऐड करना चाहांगी सर। जिवें कांग्रेस की तुसीं गल कीती है 1100 पर महीना देण दी, पर मंथ 1100 देण वाले ने औरतां नूं, उस दे नाल 8 सिलेंडर साल 'च 8 सिलेंडर देणगे जी। तो तुहानूं लगदा है
ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੱਕ ਤੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸਦ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮੇਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਭਦੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੇਨ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਵੇਂ ਪਾਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲੀ ਯੂਥ 'ਤੇ ਖੜਦੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੁਕਤਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਖੀ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮੀਨਜ਼ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਔਰਤ। ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੀਏ। ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੜ 'ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਦੱਸੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2.14 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਲਿਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? 2.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਨੀ ਦੀ, ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਨ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 35% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ 50% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਲੱਸ BSP ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਨਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦਰ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ 50% ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ,
ਜਾਂ 35% ਕਰਤਾ, ਕੀ ਉਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦਰ ਉਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ, ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਝਾਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵਾਰ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ, ਪੀਟੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਤਰਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 170 ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੁਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ 75% ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਐਡਿਕਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹਟਾ ਦੇਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਗਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਨੁਕਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਤਾ, 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਡਾਟੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਐਡਿਕਟ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਗਿਆ, 70% ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਟੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣੇ ਕਿ CM ਚਿਹਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹੀਓ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਰ ਜਾਨੀ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੇਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੈਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ IRS ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੀਸਦੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 50%, 35%, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, 10-10 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਗੋਭੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾ ਵੜੋ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਗੋਭੀ ਦਾ ਖੇਤ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ। ਪਰ ਵੋਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਹੋਈ ਹੈ ਐਤਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਚਰਚਿਤ ਉੱਥੇ ਪੈਰਲ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਚ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ। ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਨੇਤਾ ਹਜੇ ਸਮਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲਵਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਨਾਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਰੱਖਤੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਿਆਣਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਈ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਿਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੀ। ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਨਾ ਆਪਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਕਸ਼ਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਸੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿਲਡ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਲ ਹੀ ਬੁਣਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਵੀ ਬੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੋਟਰ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗਾ ਅਤੇ
ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਮ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੀਮ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 93% ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਸੀ 94% ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 63,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਨੇਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 100 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਲੋਕ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਲੀਡਰ ਕੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ। ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਯੂਥ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ, ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁ ਜਿਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ IT ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਉਤੋਂ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਗਿਆਨ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੂਚਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਯੂਥ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ,
पर हजे भी मैनू जो लग रहा है ਜਿਹੜੇ वादे कर रहे ने, ਜਿਹੜੇ वादे चोण मैनीफेस्टो लिखते हैं, नवे नवे शब्द लैके आते हैं, भरमाऊ शब्द लैके आते हैं, यूथ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹੀ ਯੂਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹਾਂ, ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਕੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਯੂਥ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਸੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਕਸ਼ਰ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਸ਼ਰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਰੜ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਅਗਵਾਈ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਯੂਥ ਉਸ ਸਮਝ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਖਾਸ ਬਾਤ 'ਤੇ, ਹਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਲੀ ਕੌਰ।